مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور ہے. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. اب یہ جو انہوں نے 7 جہنم کے دروازوں کی نسبت سے جھوٹے الزامات لگائے ہیں اور ان کو جس طریقے سے جسٹیفائی کیا ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں. انہوں نے ساتھ لکھ دیا، یہ بڑی نیکی کی ہے انہوں نے. مجھے خوشی ہے کہ اس پمفلٹ پہ انہوں نے یہ نیکی کی ہے کہ میری آدھی عبارت لکھ کے نا اس کے اوپر جو فتویٰ بنتا ہے نا اور کون سی چیز انہیں چبھی ہے وہ بتائی ہے. ورنہ پہلے مجھے بتانی پڑتی تھی کہ انہوں نے وچو پیڑا ہے، وہ خود لکھ دیتی انہوں نے. نمبر 1، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ یہود نے کہا یہ کل کا چھوکرا ہمیں کیا سکھائے گا. یہود نے کہا. جدو یہودیاں نے کیا تھا پھر میرے کھاتے کیوں پاتا؟ کتنے جاہل ہیں یہ تو آپ بات کر سکتے ہیں کہ بتاؤ کدھر لکھا ہوا ہے، لیکن گستاخی کہاں سے ہوئی؟ گستاخی تب ہوگی جب میں کہوں بقول ان کے. تو اس کے اوپر وہ لکھتے ہیں حالانکہ یہود نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرگز چھوکرا نہیں کہا. اے دیکھو یہودی ایجنٹ یہودیاں تو دفاع کر رہے تھے. اوے یہودی ایجنٹو، یہودیوں نے جتنے ہمارے نبی کو تکلیف دی ہیں سارے منافقین یہودی تو تھے. ایجنٹیاں کر دے انہوں دی. یہ انتہائی گستاخانہ لفظ چھوکرا ملزم مذکور کا اپنا گستاخانہ لفظ ہے. اس کھلی گستاخی پر 295C کا اطلاق ہوتا ہے جو ناقابل معافی جرم ہے اور ناقابل ضمانت ہے. اور یہودیوں کے دفاع کرنے والے مولویوں، تمہیں پتہ ہے کہ یہودیوں نے قرآن میں جو کچھ رپورٹ ہوا ہے کہ کیا کچھ کہا ہے؟ میں نے یہ جو لفظ بولا یہ تو ان کی باتوں کو میں نے سم اپ کر کے اردو کے محاورے میں لنگوسٹک میں بولا تھا. قرآن میں سورہ المنافقون جو منافقین سے متعلق ہے اس میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے تو مدینے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب ان کا ذکر کر کے کہا کہ ان ذلیلوں کو ہم مدینے سے نکال دیں گے. نعوذ باللہ. یہ یہودیوں نے کہا اور قرآن نے نقل کیا اور پھر ساتھ فرمایا کہ بے شک عزت اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے، لیکن منافقین بے خبر ہیں اس بات سے. اور بخاری میں بڑی تفصیل کے ساتھ حدیث ہے. زید ابن ارقم نے یہ بات سن لی تھی، انہوں نے نبی علیہ السلام کو شکایت کی تو عبداللہ ابن ابی نے جھوٹی قسم کھا لی کہ یا رسول اللہ میں نے کوئی آپ کے بارے میں ایسی بات نہیں کی، حالانکہ کی ہوئی تھی. تو نبی علیہ السلام نے وہ جھوٹی قسم کو ایکسپٹ کر لیا، آپ کی شفقت تھی. لیکن وہ صحابی اتنے غمناک ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دلجوئی کے لیے قیامت تک کے لیے قرآن میں آیت نازل کر دی اور اتنا گستاخانہ جملہ اللہ نے نقل فرمایا کہ یہودی کہتے تھے کہ جب ہم عزت والے مدینے میں داخل ہوں گے یہاں سے ذلیلوں کو نکال دیں گے. اسے کہا جاتا ہے نقل کفر، کفر نہ باشد، یعنی کفر کی نقل اتارنا کفر نہیں ہوتا. یہ بکواس اس نے کی. وہاں موجود تھے ایک نوجوان زید ابن ارقم، انہوں نے جا کے حضور کو بتا دیا. حضور نے بلایا، نہیں جی جھوٹ پتہ میں نے نہیں کہا. یہ چھوکرے نے پتہ نہیں کہاں سے سن لیا، یہ چھوکرا کیا ہے یہ، اور آپ اس کی بات مان رہے ہیں میرے معاملے میں. خاموش رہے حضور. پھر یہ آیات اتر گئیں جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. پھر یہ آیات اتر گئیں جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. پھر یہ آیات اتر گئیں جس نے چھوکرے کو صحیح ثابت کیا کہ کہا انہوں نے یہ. تو حضور نے فرمایا کہ لڑکے کے کان نے غلط نہیں سنا تھا. پھر کافر کہتے تھے یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ، یہ شاعر ہے، یہ دیوانہ ہے، اسے پریشان خواب آتے ہیں، اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے. اور سب سے بڑھ کر ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے اوپر تہمت لگا دی. یہ سارے الزامات اگر میں قرآن سے بیان کروں تو آپ یہ کہیں گے کہ میں نبی علیہ السلام کی توہین کر رہا ہوں. شرم نہیں آتی؟
चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी बड़े तपदे जे कि साडा नाम क्यों रखा है। हाँ हूँ 90 लाख भुल जाएगा तुहानू। हाँ 90 लाख दफा तो इंशाल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह मैं भी कह बैठा, क्योंकि मेरे वीडियोस ते तुहानू पता लखां ही जांदियां ने। हाँ तो 90 लाख तो ज्यादा दफा तो मैं कह चुकिया वहां ये पार्टी चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी। अच्छा कहते हैं ये छोकरा लफ्ज बोल दिया। छोकरा लफ्ज उर्दू के अंदर यंग बॉय के लिए इस्तेमाल होता है और ये कुरान में लफ्ज मौजूद है। जब सूरतुल अंबिया में आया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बुत तोड़ दिए ना और बड़े बुत के कंधे के ऊपर कुल्हाड़ा रखा, और फिर उनके बुजुर्गान दीन ने जब आपस में मीटिंग की कि एक ने साढ़े बुजुर्गां नाल काम पाया है, उन्हें क्या है एक छोकरा है जिदा ना इब्राहीम है, ये उसकी शरारत लगती है। फिर सूरतुल बकरा में सूरतुल अनाम में अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि ये यहूदी इनको इस तरह पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को। और यही बात मैंने अपने लेक्चर में की थी कि यहूदी नबी अलैहिस्सलाम को उनके बड़े बड़े पादरी सफेद दाढ़ियों वाले इन्हीं मौलवियों की तरह वो नबी अलैहिस्सलाम को इज्जत इसलिए नहीं देते थे, वो कहते थे कि यार ये तो हमसे आधी उम्र का बंदा है, हमारे बच्चों की मानद है। उसमें मैंने जुमला बोला था कि ये कल का छोकरा आके हमें समझाएगा, ये यहूदी कहते थे। अब ये पूरी बात थी जो एक शुस्ता उर्दू में जो मुहावरतन लफ्ज इस्तेमाल होता है। फिर आपको पता है जब भी हम कोई दीनी बात करें अल्लाह ताला की गैबी मदद हमारे साथ आती है। वो ऐसे आई कि अचानक चंद हफ्ते गुजरे थे, सबसे ज्यादा हंगामा खड़ा किया था बरेलवियों ने और उनके आलाकार बने हुए थे वहाबी गले फाड़ने वाले। वो हर जुमे में ना ये जुमला रिपीट करता था, मुआज़ अल्लाह। अच्छा उन्होंने ये भी नहीं पता ये मुआज़ अल्लाह नहीं होता, मुआज़ अल्लाह होता है। मेरे भाइयों वो बदबख्त जो जहलम का बैठा हुआ मुआज़ अल्लाह, उसने रसूलुल्लाह के बारे में इतनी बड़ी हर्जा सराई की और झूठ बोला है। उसने कहा है कि यहूदी कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज़ अल्लाह सुम्मा मुआज़ अल्लाह, हम ये लफ्ज नहीं कह सकते, कल के छोकरे हैं मुआज़ अल्लाह। ऊंट ही कर ली पेश। हाँ वो जो साहबा का नाम है ना मुआज़ इब्ने जबल, उसमें पेश आती है, लेकिन मुआज़ अल्लाह में जबर आती है। मनु कहते अरबी नहीं आती। तनु मैं चैलेंज दिता है कि अपने साजिद मीर साहब को लूं, वाबियो देवबंदियो तुसी मुफ्ती तकी उस्मानी को लूं, बरेलवियो मुफ्ती मुनीबुर रहमान से। तुम लोग कुरान की सबसे मुश्किल कोई सूरत ढूंढो, उसकी किरात करवाओ, अगला सूरज तुलू नहीं होगा, मैं उसकी प्रोनाउंसिएशन अरबी स्टाइल में करूंगा, फिर पब्लिक फैसला करेगी। ओए तुहाडे मौलवी ते हे बेते पढ़ते जे। हाँ उन्हें को हा आइन सा जाल वा बौद ए उन्होंने कदे ख्वाब भी नहीं कढ़िया होया। और देख ले टाइम क़यामत तक है, लेके आओ। अल्लाह की गैबी मदद कैसे आई कि वाबियों का सबसे बड़ा मौलवी जो तमाम रमजान नशरियात में तमाम चैनल्स पे बैठता है और रात को मेरे साथ जीटीवी पे बैठा हुआ था, सुलह हसन पे मैंने इनकी तबीयत साफ कर दी है, चीखा कढ़ाइयां ने उन्होंने, मैं इंशाल्लाह वीडियो आने वाली है। तो उससे ना सवाल किया जद्दे में किसी ने कि जी ये जो देवबंदी हमें बड़ा तंग करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स को, वाबियों को, अहले हदीसों को, और ये कहते हैं ये बच्चे बचुंगड़े आके हमें सिखा रहे हैं। तो पता खलीलुर रहमान जवेद ने क्या जवाब में कहा कि ये तो हमेशा हुआ है, जब कभी कोई नबी किसी उम्मत में गया दावत लेकर तो उस उम्मत के जो बड़े बुजुर्ग हैं ना वो खड़े हो जाते थे नबियों के मुकाबले पर और कहते थे कि क्या ये दाढ़ियां हमने धूप में सफेद की हैं, ये कल का छोकरा आके हमें समझाएगा। हाय हाय 1,24,000 अंबिया उन्होंने छोकरा क्या है। दुनिया में आने वाले हर पैगंबर के साथ उसकी कौम ने जो पहला एतराज किया बुनियादी वो यही था कि हमारे बाप दादा पागल थे, उन्होंने क्या दाढ़ियां धूप में सफेद की थी, क्या उनको कुछ पता नहीं था। ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन, ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन, ये कल का छोकरा आकर हमें ये समझाने लगा है दीन।
उसके ऊपर किसी ने 295C नहीं कटवाई ना अपने ने ओड़ा गला फाड़दा जे जिसनों मैं चैलेंज किया है तू कदे भी मुबाले अली हदीस मुस्लिम शरीफ दी बयान ही नहीं कर सकता क्योंकि ਉਹਦੇ जिक्र है कि तेरे मामू ने मौला अली इस्लाम के ऊपर सबो शतम करवाया। ये कहते जी सबो शतम वो तनकीद होती है आपको नहीं पता। नहीं सरकार, मुस्लिम शरीफ में ही लिखा हुआ है 6229 वो कहते थे लान अल्लाहु अबू तुराब, अबू तुराब पर लानत, नाऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत जिन्होंने अहलुल बैत के ऊपर लानतें करवाई और उनके दिफा करने वालों पर भी लानत, और उन लानतियों का हशर उन्हीं लानतियों के साथ हो जिन्होंने अहलुल बैत के साथ जुल्म किया। जिसे फिट उसे गिफ्ट। तो उसके ऊपर किसी ने 295C नहीं कटवाई, बल्कि 1,24,000 उससे FIR बन दिए जे वक वक। ये होती है अल्लाह की गैबी ताईद। एक कहना जी 10 लाख देंगे सामने बाद हो, मैं 20 लाख देंगा हलाल दा, अपने वड्डा ले आओ मेरे सामने। मुझे बताएं मेरा कोई स्टूडेंट जाके मज़ारे कायद पे खड़ा होके के ओए तकी उस्मानी बाहर निकल, मैं आ गया हूं, ये निकालेंगे, वहां लगवाएंगे उसको। ते तुहाडे छोटे छोटे चूहे निकल के मनु कहते इंजीनियर गल कर, तो गल करने लिए करो, ले आओ वड्डा अपना। हमारे साहबा इकराम पे जब बुरा वक्त आया ना, बुखारी मुस्लिम में आता है कि 12,000 का लश्कर हुजूर को छोड़ गया था गज़वा हुनैन के मौका पर। एक तकब्बुराना जुमला निकल गया था कि बदर में 313 थे, गालिब आए, आज तो हम जीत जाएंगे। अल्लाह ताला ने फिर कहा कि तुम्हें भागने का रास्ता नहीं मिला, तुमने ये बोला क्यों? तुम्हें तो कहना चाहिए था अल्लाह की वजह से मदद हुई। सिर्फ 80 बंदे हुजूर के साथ रह गए और सामने हजारों का लश्कर है। नबी इस्लाम अकेले आगे बढ़े। अनन नबी ला कज़िब अन इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूं, इसमें कोई झूठी बात नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। और फिर अपने मुबारक हाथों से एक मुट्ठी भरी कंकरियों की यूं फेंकी काफरों की तरफ, जितने सामने थे सब अंधे हो गए। ये मौजज़ा जाहिर हुआ। तो जब छोटों पे बुरा वक्त आए तो बड़े मैदान में उतरते हैं। यह हमारे नबी की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो निकलो ना तुसी भी, कहते हो दज्जाल तू वड्डा फितना है इंजीनियर। निकले मुफ्ती मुनीबुर रहमान के कि मैं हूं बरेलवी मुफ्तियों का इमाम, मुफ्ती मुनीबुर रहमान। हां, इसमें कोई शक नहीं कि बरेलवी थाक पे है। इंजीनियर बात कर मेरे साथ, यकीन करें मुफ्ती साहब तशरीफ लाएं, मैं उन्हें यहां बिठाऊं, कदमों में बैठूं उनके। निकले देवबंदी तकी उस्मानी साहब के, मैं हूं देवबंदियों का इमाम, इसमें कोई शक नहीं। निकल इंजीनियर मुझसे बात कर। इधर नहीं तशरीफ ला सकते, ऑनलाइन बात कर लें, साजिद मीर साहब बात कर लें। और ये इनकी ख्वाहिश पे मैं कह रहा हूं, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है बात करने की। एक कहते सामने नहीं बहता। अज तक होया कि गड़ी शाहू दी टीम का मुकाबला आस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम नाल होवे हैं, जिदे पीछे 10 बंदे नमाज पढ़ते हो, कहनी मेरे इंजीनियर का मुनाजरा करा दो। और नसो इधरों औकात वेखो अपनी। जेड़ा बंदा उठता मेरे ते, कोई और काम नहीं यार, जाओ चंदे लवेटो। तो चंदे भी नहीं जे मैं बंद कीते, मैं ना चंदा लेता हूं, अपनी जेब से खिलाता हूं, ठीक है। कोई मस्जिद लादा नहीं बनाई, तुम्हारे पीछे नमाजें पढ़ता हूं। कोई मस्जिद नहीं जिसमें मैं नमाज पढ़ूं और मैं वहां पैसे दे के ना निकलूं, चाहे मैंने वहां पानी से वुजू किया या नहीं किया। मैं कहता हूं बिजली तो मैंने इस्तेमाल की ना थोड़ी देर के लिए, और मनु कहते लादा फिरका बना लिया। जेड़ी चोरी खुद की है वो समझते दूसरा भी इंजी करता है। तो निकालो इनको, हवा लगवाओ। और ये भी इनकी ख्वाहिश पे, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। और अगर इन बड़ों ने काम नहीं आना तुम्हारे और ये इस काबिल नहीं है तो ठीक है, ये वीडियो बना दें एक। कहते जी इन्हें पहले कैसी लिख के दें, कहना वीडियो बना दें ना। सरकार मनु गल याद होंगी मैं केड़ी कीती है। आज से तकरीबन 10 महीने पहले मेरी वीडियो रिकॉर्ड है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा अवामुन्नास की अदालत में, वो पहली दफा था जब मैंने कहा था कि ठीक है वड्डे रिटायर होने वाले ने छोटा ले आना चाहते ना ले आओ, लेकिन वीडियो में, क्योंकि लिखी हुई चीज तो वर्डो फोटोशॉप में भी बन जाती है, मुकर जाते हैं लोग, ट्वीट करके मुकर जाते हैं। वीडियो बनाओ ना, मैं अपने चैनल तो चढ़ावा, कहते लो जी इन्हें मंजी ठोकन लगी जाए। वीडियो बना के दें कि ये छोटू मेरा है, मुफ्ती मुनीर साहब बनाए, हाँ साजिद मीर साहब बनाए। इस छोटू की जीत मेरी जीत, इसकी हार मेरी हार, और मेरी हार पूरे फिरके की हार। डायरेक्ट फाइनल मैच खेलो और टाइम क़यामत तक जे कोई तैयार नहीं होगा।
اور یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، یہ کہہ رہا نہیں سامنے نہیں بہندا، سامنے نہیں بہندا. اچھا میرے سامنے بیٹھنے سے آپ کو قرآن حدیث کے والے یاد آ جائیں گے، میری برکت سے، جو ابھی نہیں آ رہے. ویڈیو بڑھاؤ انشاءاللہ، تیار ہے. اور یاد رکھیے گا یہاں جو بندہ آئے گا نا وہ خالی اپنے فرقے دی منجی نہیں ٹھکوائے گا، سارے دی منجی ٹھکوائے گا. جی ہاں، اگر کوئی میرے پاس وہابی آئے گا نا تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں اسے اس کے بارے ڈسکس کروں گا؟ نا، میں کہنا کہ بول چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ کے بارے تیرے کے خیال ہے. ہاں، تاکہ آندہ کوئی بریلوی دیوبندی بھی کہا نہ پائے انہوں، پھر وہ کسی دیوبند اور بریلویوں کی مسجد میں وہ وہابی جانے جوگا نہیں رہے گا اگر اسے غلط کہے گا، اور اگر ٹھیک کہے گا تو اپنی مسجد ہی نہیں بانٹ سکتا. میں نے کہا تھا نا کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں نا وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. اب صفین پارٹ 2 نہیں ہونی ہے، بے فکر رہیں آپ، نہ دوبارہ تحکیم ہونی ہے. وہ کر لیا کام جڑا مومن ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا. مولا علی نال تسی دھوکھے کیتے، ہن تسی داڑھ تھلے آ گئے ہو. یہ ذہن وچ رکھنا. اس طریقے سے بریلوی کیا سمجھتے ہیں صرف ان کی باتیں ڈسکس ہوں گی؟ نہیں، ساروں کی ہوں گی. ہم پڑھیں گے کہ لکھا ہوا ہے اسام الارمین میں بریلویوں، چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ. آپ اس کو مانتے ہو تو کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گے نہیں مانتے، آندہ اپنی مسیت ہی نہیں بانٹ سکتے. اور اگر کہیں گے مانتے ہیں تو سب تو پہلے وہابیوں نے انہیں منجی ٹھوک دینی ہے. عقیدے میں بات ہوگی، عقیدہ توحید، ختم نبوت. اور ختم نبوت یہی ہے کہ بابوں نے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں. یہ لوگ ہمیں آگے بات کریں گے. اے جی 295C منو دسو 295C کی دیوتے لگ دی ہے ان کے بزرگوں اور ان کا دفاع کرنے والوں کے اوپر، یا جو نبی الاسلام کا مجاہد بنا ہوا ہے اس کے اوپر. کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور فرقوں کی دکانیں بند. دا ڈیمیج ڈن. اور پاپے تے شاہی کوئی شے نہیں. یقین کرو یہ اتنی بار بولا کہ اب مجھے تھوڑا تھوڑا بابوں پہ ترس آنا شروع ہو گیا.